اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جوز آئے تان و تشریح کرنے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم سے حسد کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا حسد صاف نظر آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے پھر جواب دیا وہ ہم سے حسد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا, بدقسمت ہے نا, یعنی دین ابراہیمی اس سے ہٹ گئے, وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا اور وہ فضل جو ان سے لے لیا گیا وہ اب ہمیں دے دیا گیا. سبحان اللہ. تو اسی لیے سورہ البقرہ جو ہے وہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس کی مین تھیم ذہن میں رکھیں, وہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ. ٹھیک ہے, سورہ البقرہ کی مین تھیم ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ فرام ہوم, بنی اسرائیل ٹو مسلم. پہلے بنی اسرائیل کے پاس کافی عرصہ لیڈرشپ رہی, ناکام ہوئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت سی چینجز کی اپنے دین میں آپ مسلمانوں تک. اسی لیے سورہ البقرہ بہت ہارش ہے. سورہ البقرہ کو الحمدللہ میں نے 3 بار پڑھا ہے اور بھی پڑھنا ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہہ نہیں سکتے فل سمجھ آئی ہے, لیکن جتنا میں نے دیکھا سورہ البقرہ آئینہ ہے, مومن کے لیے آئینہ ہے, مرر. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمان میں کیسے ہیں اور اللہ کے ہمارا کیا سٹیٹس ہے, سورہ البقرہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں, سب سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اس لیے وہ ہارش کیوں ہے, کیونکہ ڈانٹا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو تو ڈانٹ لگائی ہے اللہ نے, ان کی فرد جرم عائد کی ہے کہ انہوں نے یہ کرائمز کیے, اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ساتھ میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریئلائز کروایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا, یہ ایک سوال کل ایک سسٹر نے لمز میں مجھ سے کیا بھی کہ قرآن کی آیت ہے علی بھائی, تو جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں میں سٹریس میں آتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام پہ پورا تو عمل نہیں کر رہی, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی, تو پھر اس کا مطلب کیا میں منافق ہوں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو نمبر 1 رکھو, پرائرٹی نمبر 1 رکھو, اور ٹرائی یور بیسٹ ٹو ایکٹ اپون اسلام. شاید میں بھی پورا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ اسلام پہ پورا عمل کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو پرفیکشن ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی شارٹ کمنگ آ رہی ہے یا وہ کوئی ایک آدھا کام, اب اس کا مطلب نہیں کہ ایک آدھی نماز چھوڑ ہے, لیکن نماز تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں, نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ میں بھی کسی ایک کام میں آپ شاید اتنا نہیں کر رہے جتنا کوئی دوسرا کر رہا ہے, تو سٹریس آتا ہے کہ یار میں بھی اتنا کروں. تو اس میں دیکھیں آپ لوگ ان احادیث سے تقویت پکڑیں کہ اللہ کو درکار اکثر و عملہ نہیں ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا سورہ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم میں سے دیکھوں کہ اکثر عمل, کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے کیا کہا؟ احسن عملا, کہ یہاں سے کون کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جس انسان نے یہاں سے عمل کیا نا, اللہ نے اسے بخش دیا, چاہے اس کے عمل کثیر نہیں تھے. جیسے آئی تھنک یہ ہے اپنا ایک اسکالر ہیں, میرے ذہن سے اچانک ان کا نام نکل گیا, بہرحال انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے ڈھونڈے, کوشش کی کہ ان طریقوں پہ چلوں. پہلا طریقہ کہتے ہیں میں نے نوافل کا پکڑا کہ نوافل میں بڑھوں. کہتے جب میں اس طریقے کی طرف گیا تو اس دروازے پہ میں نے بڑے لوگوں کو پایا, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے آلریڈی. پھر کہتے میں نے اذکار کا طریقہ اپنایا, بہت اذکار کا, اور جب میں اس دروازے پہ پہنچا تو بہت سے لوگ اس دروازے پہ آلریڈی کھڑے تھے. کرتے ہیں لوگ اذکار بہت, ماشاءاللہ عبادت گزار بہت ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے روزوں کا دروازہ پکڑا, نفلی روزوں کا, اس دروازے پہ بھی میں نے بہت کثیر تعداد پائی, لوگ کرتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے خشوع و خضوع کا دروازہ پکڑا, یعنی یہاں سے عمل کرنے کا, وہاں پہ میں نے بڑے کم لوگوں کو پایا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ پروسٹیٹیوٹ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ کہاں سے تھا؟ یہاں سے تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے, اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے, سنا آپ نے واقعہ, تینوں نے دعا کی, پتھر پیچھے ہوتا ہے. ان میں سے ایک کون تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں زنا کے بالکل قریب تھا. آپ سوچیں ایک بندہ یہاں تک ایسے تو نہیں پہنچ جاتا. میری کزن مجھے پسند تھی, اس نے کہا, اور آئی واز اباؤٹ ٹو انٹر ہر. اس سے زیادہ جو ہے گرافک اور کیا ہو سکتا ہے, افیئر تھا تو یہاں تک بات پہنچی نا, ایک دم تو نہیں بات یہاں پہنچتی. تو اس نے اس موقع پہ مجھے کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اے اللہ میں تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا. اگر یہ عمل پسند آیا تو ہٹا دے پتھر کو, اور اللہ کو عمل اتنا پسند آیا تھا اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تو گناہ گاروں کے جو عمل ہیں اگر وہ یہاں سے کیے جائیں, ہم سب گناہ گار ہیں, تو وہ قابل قبول ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں وہ صحابی, اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے, صحابہ حیران رہ گئے, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس کے ساتھ رہے, وہ تو کچھ خاص کرتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہیں بس, دیٹس اٹ. تو کرتے وہ کیا تھے خاص؟ رات سونے سے پہلے سب کو معاف. تو اکثر و عملہ کی بجائے اللہ کی درکار ہے احسن و عملہ, جو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو صاف کرنا ہے, یہی تو پرپز ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, کئی لوگ نمازی ہیں, عبادت بہت کرتے ہیں,
चेंज कोई नहीं आती, बिहेवियर में भी चेंज नहीं है, ठीक है, ना डिसिप्लिन में कोई चेंज है, ना एंगर मैनेजमेंट में कोई चेंज है, ना कोई आजिज़ी आ रही है उनमें, जबान बिल्कुल उसी तरह हार्श है, उसी तरह तेज है, नथिंग। तो ठीक है, वो काबिल कबूल शायद है, फरिश्ते नोट कर लेंगे हाजिरी, लेकिन वो इबादत नहीं है, वो आदत है। आदत में और इबादत में बहुत फर्क होता है। कुछ लोगों की नमाज आदत होती है, बस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका फर्क वो नहीं आ रहा। तो इसमें गौर करें, खुशू खुजू अपने ईमानों को रिवाइव करें। अगर आपको लगता है ना आपकी नमाज सेट नहीं है तो पढ़ें, रियाजुस सालिहीन किताब है, उसका चैप्टर खोलें, बुक ऑफ वर्च्यूज, उसमें देखें नमाज के फजाइल क्या, आपका ईमान बढ़ेगा। ऐसी ऐसी हदीस पढ़ें कि नमाज से मिलता क्या है, फायदा क्या है, नमाज पढ़नी कैसे चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी सलाम फेर लिया और घर चले गए। घर जाके काम करके वापस आए, सहाबा बड़े हैरान हुए, या रसूलल्लाह आपने कभी इस तरह से यानी इतनी जल्दी नमाज सलाम फेरा और चले गए। कहा कि मेरे घर में कुछ सोना पड़ा हुआ था माले गनीमत में से, वो मेरे जहन में था। देखे ना, वो इतना ख्याल रखते थे नमाज का कि बस मैं था कि उसे सदका कर दूं या किसी को दे दूं और बस, ताकि मेरा ये जहन से बोझ उतर जाए। तो वो इतना ख्याल रखते थे। तो हमारी नमाजें आपको पता है कैसी होती हैं, हम सब की। अल्लाह ताला बस खुशू खुजू हमें दे। और फिर ये फरमाया कि देखें, जो इंसान नमाज में खुजली करता है या इधर उधर देखता है या बहुत अनअटेंटिव होता है नमाज में, तो ये शैतान का कुछ हिस्सा है। शैतान उसकी नमाज में से कुछ हिस्सा ले रहा है कि वो कभी उधर दिखाता है, कभी उधर दिखाता है, ठीक है, अनअटेंटिव करता है इंसान को। तो कोशिश पूरी करनी चाहिए खुशू खुजू की, क्योंकि अल्लाह को खुशू खुजू पसंद है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर जो उन्होंने पूछा था कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, मुझे स्ट्रेस देता है कि पूरा का पूरा मैं आई नहीं हूँ इस्लाम में, तो इसका जवाब ये कि पूरा का पूरा आने का मतलब असल में ये है कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत, अल्लाह रसूल को नंबर 1 रखना और इस्लाम को ज़ाब्ता हयात मानना, ठीक है। बाकी ये कमजोरियां हैं, फजर पे ना उठना हर एक से होती हैं, तो इसका मतलब नहीं कि बंदा मुनाफिक हो गया फजर पे ना उठ के, ठीक है। ऑल्दो मुनाफिकत की एक निशानी है कि फजर और इशा को छोड़ना, लेकिन ये कि कुछ लोग की मजबूरी, कमजोरियां ऐसी होती हैं, बट उन्हें स्ट्राइव करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू वेक अप फॉर फजर। हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, इसको आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि बस जी ठीक है, मेरे से तो हो ही नहीं सकता तो मैं ना करूं। हाँ, उसका सवाल जरूर होगा। लेकिन बैक टू द टॉपिक, बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि सूरह अल बकरा, ये सारे जो सीरत के वाकयात अब चल रहे हैं ना, मदनी फेज के, किबला का चेंज होना और जो पुराना ये जो सरिया हुआ था अब्दुल्ला बिन जहश का, वो सारी आयात सूरह अल बकरा में है। इसका मतलब है कि सूरह अल बकरा सहाबा को सही टेस्ट करने आई थी, झिंझोड़ने आई थी। ये किबला का चेंज का वाकया भी जो है, ताकि अल्लाह ये चेक कर ले कि क्या ये पूरे के पूरे आगे हैं या अभी तक इनमें कुछ थोड़ा सा एलिमेंट जाहिलियत का तो नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है। देखे ना, जैसे सहाबा के वाकयात हैं, अंसार और मुहाजिरीन आपस में लड़ने लगे थे एक दिन, मैंने आपको वाकया पिछली क्लासेस में सुनाया था। तो अंसार को जाके, जो ये था अब्दुल्ला बिन उबई ने अंसार को उकसाया था, मैंने आपको सुनाया था, ठीक है। एक वो बुजुर्ग था उनका कुरैश का खबीस, उसने कान भरे थे अंसार के कि औस और खजरज लड़ा करते थे, उसने पोइट्री शुरू कर दी वहां पे लड़ाने के लिए। तो फिर अंसार करीब था आपस में दोबारा लड़ पड़ते औस और खजरज। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क्या जहलियत की तरफ वापस जा रहे हो जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। तो साबित ही हुआ कि दिस केम टू टेस्ट साहबा, कि कहीं कोई आंसर थोड़ा सा पुराना तो नहीं है। तो ये इससे मुराद है। देखें, आप कल्चर से ना डरें, कल्चर के प्रेशर में आके दीन पे ना अमल कर पाना ये मायूब बात है। इसका सवाल जरूर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर अभी तक वो कल्चरल ट्रेस मौजूद है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अपनी बहनों को इनहेरिटेंस नहीं देते, कल्चरल चीज है ना, बस ठीक है जहेज दे दिया, थोड़े बहुत गिफ्ट्स दे दिए और लारा लगाया और बस दैट्स इट। तो ये चीज है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे आए नहीं हो, नमाज पढ़ रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रे कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, इनहेरिटेंस दी नहीं, तो ये कौन सा दीन है, ठीक है। ये इससे मुराद है। तो इन चीजों का इंसान को ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जी आपको पता है कि रोजा और ज़कात फर्ज करार दे दिए गए। ये कब की बात है? ये बात है जी जंगे बदर से पहले की। रमजान का जब महीना शुरू होने वाला था तो उससे पहले शबान के महीने में, यानी 1.5 साल बाद हिजरा के, रमजान में रोजे अल्लाह ने फर्ज करार दे दी। और वो भी आयत सूरह अल बकरा में। अल बकरा बहुत रेलेवेंट है, ठीक है, इस पोर्शन ऑफ सीरा के साथ। और सेम ईयर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात भी फर्ज करार दे दी मुसलमानों, ठीक है। और जो 2 ईदें हैं हमारी, ये जो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि हर कौम के कुछ इवेंट्स होते हैं, अम्यूजमेंट के इवेंट्स। तुम लोगों के अम्यूजमेंट के इवेंट्स ये 2 हैं, इनको एंजॉय करो, ठीक है। तो ये एंजॉयमेंट वाले इवेंट्स हैं हमारे 2, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अलावा कोई तीसरी ईद नहीं हमको बताई, ना ही हम पे फर्ज की है, ना ही कोई और इवेंट है इनके अलावा। अगला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, द ग्रेट गज़वा ऑफ बदर। इसके कुछ प्रिलिमिनरी इवेंट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे मामला